ಕಳೆದ್ ಕುಡ್ಸುಡತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಉಡಕ್ಕೆ ಪಾತಿಲ್ಲ ಕಾವಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪಂಡೆ ಡ್ರೈವರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅವನು ಫೋನ್ ಕೊಡಕ್ ನೋಡು ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಗು ಮಂಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿ ಫೋನ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಕುಡ್ಚಿ ನಾ ವೈಷ್ಣವ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನದಿರ್ಬೇಕು ಅಂಕೇಳ್ಬೇಡ ಸಿಗ್ತಾ ಪಳೆ ಆಮೇಲೆ ఎంటర్టైన్ ప్రమాణంగా ఇప్పుడు వాళ్ళు யாரு ஹாத்துல ஒத்தாளை கிராந்து கண்மான குத்தானே இருந்துச்சுக்கா இப்படி தவங்க ரொம்ப இது பண்றீங்க பலவந்தம் பண்றீங்கன்னு அங்கல் கூடாது அந்த டைமுக்கு யாரும் என்னோட திவாகர் யாரும் கூடுங்க வயசு வைக்கிறாங்க பக்கத்துல யாரும் இந்த ஆள் இது கிடைச்சது இதுக்கு எனக்கு ஒரு விஷயம் பார்த்துக்கொண்டிருக்கீங்களே திருப்பி இங்க போனாக்க என்ன கூப்பிடலாம் திருப்பி பலவந்தம் பண்ணி இந்த ஜங்க மாளிகை வராளே அப்படி 4 வருஷம் இங்க வந்துச்சு அவன்தான் ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಸರಿ ஏதோ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಚ ಕುಡಿಸ್ಯಾರ ಧರ್ಮ ಗಿರ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಗೊಂಡೋಗು ನನಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ನೀನು ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಿ ಮುಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರು சீரியஸ் ஆகி அவனுக்கு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அமிச்சு இவளுக்கு என்ன பண்றான்னாக்கா ஒரு ஜிகிட மாதிரி நான் ಹೋಗಿ வாஷ்ல தடுக்கூடாது என்மான பண்ணிக்கிட்டோம் வாஷ்ல தடுக்கூடாது யூ ஷுட் நாட் ஓபன் மனுஷங்க வந்துருந்தேன் எங்களுக்கு ஒரு ಹಾಸ್ಟ್ಲೆ ತಳ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಪಣ್ಕೊಡೋದು பண்ணி டிசர்விங் பர்சன்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்கு காரணம் நிஜமாலும் இருக்கலாம் ஒரு பைய சொல்லிட்டு வரப்படுத்த ಜಾಸ್ತಿ ஆயிட்டாக்கா ಶುರುಮಾಣ ಅಸ್ಮತ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಸ್ಮತ್ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಸ್ಮತ್ ಸರ್ವ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ ಗುರುಭ್ಯಸ್ತದ್ಗುರುಭ್ಯಶ್ಚ ನಮೋ ಭಾಗಮಧೀಮಹೇ प्रणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिचितैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् भक्मते स्वयं रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानः श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मादाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालेन्द्रविश्वान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ति यस्य द्विरदवक्त्राद्याः परिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तानं जगदेव पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे जगदादं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः जय पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयमृतं जगत्पति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगज्जननीं नौमि नारायणं हरे कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय कपत्तनेत्र येन त्वया भारतदैवपूर्णः ज्ञानमय प्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः
ಸ್ಕಂದೋರ್ಜುನೋ ಭೀಮಸೇನೋಸ್ಯ ಶಾಖಾಃ ಮಾದ್ರೀಸುತೋ ಪುಷ್ಪಫಲೆ ಸಮೃದ್ಧೆ ಮೂಲಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಶ್ಚ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣದುರಾಜೆ ವ್ರತಜಲ ಗಾಂಧಾರ ನೀಲೋತ್ಪಲ ಶಲ್ಯಗ್ರಾಹವತಿ ಕೃಪೇಣ ಮಹಿನೇ ಕರ್ಣೇನ ವೇಲಾಕುಲ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣ ಘೋರಮಕರ ದುರ್ಯೋಧನಾವರ್ತಿನಿ ಸೋತ್ತೀರ್ಣಾಖಿಲ ಪಾಂಡವೈರಣ ನದಿ ಕೈವರ್ತಕೆ ಧರ್ಮೇ ಚಾರ್ತೆ ಚ ಕಾಮೇ ಚ ಮೋಕ್ಷೇ ಚ ಭರತರ್ಷಭ ಯದಿ ಹಸ್ತಿ ತದನ್ಯತ್ರ ಯನ್ನೇ ಹಾಸ್ತಿ ನ ತತ್ಕ್ವಚಿತ್ ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅತ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಭಾರತ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವೆ ರಥಾತಿರಥ ಸಂಖ್ಯಾನ ಪರ್ವ 169ನೇದು. 168ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತಿರಥರು ಮಹಾರಥರು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಕೋಪ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಭೀಷ್ಮ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಥಾತಿಥರನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಂದವನು ಅವನ ಶತ್ರುಗಳ ಬಲಾಬಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಅವನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವ್ರ ಕಡೆ, ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಭೀಷ್ಮ ದುರ್ಯೋಧನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಕುಮಾರ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಥಿಕರಾರು ಅರ್ಧರಥರಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ನಿನಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಥಿಕರಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜರು, ಅದನ್ನು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳಿ. ನಿನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಅವನೊಂದೊಂದೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಬರೀ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ ರಾಜರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ರಾಜರು, ಅತಿರಥ ಯಾರು, ಮಹಾರಥರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವರು ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಈಗ ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಈ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು. ಆದರ್ಶದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಅದನ್ನು ಸಾವಧಾನ ಕೇಳಿ. ಆ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನೇ ಉತ್ತಮ ರಥಿಕ. ಅವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಬಲ್ಲ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಭೀಮಸೇನಾದ್ರೂ 8 ಮಹಾರಥಿಕರಿಗೆ ಸಮಾನ. ಬಾಣ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಗದಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೀಮ ಅಂದ್ರೆ ಗದಾ ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಾಣ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಗದಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು 10,000 ಆನೆಯ ಬಲ ಉಳ್ಳವನು. ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೀರಿದ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು. ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ನಕುಲ ಸಹದೇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ರಥಿಕರು. ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನರು. ಈ 4 ಮಂದಿಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಿಂದೆ ತಮಗೆ ಉಂಟಾದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ರುದ್ರನಂತೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾಬಲ ಉಳ್ಳವರು. ಸಾಲ ವೃಕ್ಷದ ಕಂಬಗಳಂತೆ ಉನ್ನತ ಆಕಾರದವರು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅರ್ಧಮಳದಷ್ಟು ಎತ್ತ ಉಳ್ಳವನು. ಸಿಂಹದಂತೆ ಮೈಕಟ್ಟುಳ್ಳವರು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತವನ್ನ ನಡೆಸಿದವರು. ಈ ತರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಅಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾಚುವಂತವ್ರು. ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಅಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ನೀತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ತಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ, ಮೋಸಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹುಲಿಗಳಂತೆ ಬಲದಿಂದ ಕೊಬ್ಬದವರು. ವೇಗದಲ್ಲಿಯೋ ಹೊಡೆದಾಟದಲ್ಲಿಯೋ ಹೆಣಗಾಟದಲ್ಲಿಯೋ ಅತಿಮಾನ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು. ಇವರ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರಾಜರನ್ನು ಜಯಿಸಿದವರು. ಇವರ ಆಯುಧಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಗದೆಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಾಣಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಾರರು. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳು. ಇವರ ಧನಸ್ಸನ್ನ ನಾಣೇರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ. ಬರೀ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾಂಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಗದೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇವರ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ಆಗದು. ಹಸ್ತವೇಗದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲೋ, ಮರ್ಮ ಭೇದನದಲ್ಲಿಯೋ, ಮುಷ್ಟಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೋ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲು ಎನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀಯ. ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯರಾದವರು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೊಡನೆ ಎದುರಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಅನೇಕ ರಾಜರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲರು. ಹಿಂದೆ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿದುರಾಗಿಯೇ ಹೇಗಾಯಿತು ನೋಡು. ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪರಾಭವವನ್ನ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಪೌರುಷ ವಾಕ್ಯವನ್ನ
ಪುರುಷ ಅನ್ನಕ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳುವುದಂತ. ಪುರುಷ ಅನ್ನಕ ಏನು ನಿಂದಾ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಯಥಾಶಕ್ತಿ ವಿಗರ್ಹೇತ ಅಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ. ವಿಗರ್ಹಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳೋರನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ. ಇವರ ಪರುಷ ವಾಕ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತೇಜೋವಧೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ, ಪಾಂಡವರನ್ನ. ನಿಮ್ಮ ಆ ಪರುಷ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕಾಲರುದ್ರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ ಹಾಗಿರ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ವಿಷಯ ಕೇಳೋ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣನ ಸಹಾಯ ಬಲ ಉಳ್ಳಂತ ಆ ನರನಿಗೆ ಸಮಾನರಾದ ರಥಿಕರು ಈ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಬ್ರಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಅವತಾರ ರೂಪಿಗಳೇ ಅವರು, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು. ಅಷ್ಟೇಕೆ ದೇವ, ದಾನವ, ಯಕ್ಷ, ರಾಕ್ಷಸ, ಮನುಷ್ಯ, ಪನ್ನಗರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಮಾನರಾದವರು ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟವನು ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ರಥಿಕನನ್ನ ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೋಡು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅವನ ಸಾರಥಿ. ಧನಂಜಯ ಅನಿಸಿದ ಅವನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕವನು. ಗಾಂಡೀವ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಧನಸ್ಸು, ವಾಯುವೇಗ ಉಳ್ಳಂತ 4 ದಿವ್ಯ ಅಶ್ವಗಳು, ಐಂದ್ರ, ಪಾಶುಪತ, ಕೋಬೇರ, ಯಾಮ್ಯ, ವಾರುಣ ಮೊದಲಾದಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಅಸ್ತ್ರಗಳು, ಭಯಂಕರವಾದ ನೋಟವುಳ್ಳ ಗದೆಗಳು. ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಶಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹಾ, ಶಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಆಯುಧ. ಇದು ಇವರು ಬಾಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ದೇವತೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಮಂತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಅಸ್ತ್ರಗಳು. ನಾರಾಯಣ ಅಸ್ತ್ರ, ಪಾಶುಪತ ಅಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೌದು, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಭಯಂಕರ ನೋಟವುಳ್ಳಂತ ಗದೆಗಳು, ವಜ್ರವೇ ಮೊದಲಾದ ನಾನಾ ಆಯುಧಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅರ್ಜುನ ಹತ್ರ. ಹಿಂದೆ ಹಿರಣ್ಯಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ 1000 ಮಂದಿ ದಾನವರನ್ನ ಅವನು ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಜಯಿಸಿ ಬಂದ. ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನನಾದ ರಥಿಕನು ಬೇರೆ ಯಾವನುಂಟು? ಅವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ದುರ್ಯೋಧನ, ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ್ನ ನಾನೊಬ್ಬ, ಆಚಾರ್ಯನಾದ ದ್ರೋಣ ಒಬ್ಬ, ಇಬ್ಬರ ಹೊರತು ಈ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೂಡ 3ನೇವನು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಭೀಮ, ಇವನು ಭೀಷ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾ ವೇಗದಂತೆ ಬಾಣ ವರ್ಷವನ್ನು ಕರೆಯುವ ಅರ್ಜುನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಯಾವನು ಸಮರ್ಥನಿಲ್ಲ. ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ, ಬಾಣದ ವರ್ಷ, ಶರಗಳಿಂದ ಶರವರ್ಷ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅವನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಮುಂದೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಭೀಷ್ಮರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸಮರ್ಥ, ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸೋಕೆ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ವಯಸ್ಸುಗಳದ ಮುದುಕರು, ಅವನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ತರುಣ, ನಮಗಿಂತಲೂ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಹಾಯ ಬಲ ಉಳ್ಳವನು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸಹಾಯ ಬಿಟ್ರೆ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ರಾಜರ ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ತಟ್ಟನೆ ಇಳಿದೋಯ್ತು. ಆ ಪಾಂಡವರ ಹಿಂದಿನ ಪರಾಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಗಲೇ ಅವರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಡೆದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪು ಬಂತು. ಚಿನ್ನದ ತೋಳ್ಬಳೆಗಳಿಂದ, ಚಂದಾನು ಲೇಪನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗಳಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ದುಂಡಾದ ಆ ರಾಜರ ತೋಳುಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಸೋತು ಬಿದ್ದಂತಾಯ್ತು. ಇದು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಧೈರ್ಯ ಹೋಯ್ತು, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದು. ಅವ್ರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ 169ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈ ಶ್ರೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 170ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಷ್ಮ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಥ ಅತಿಥರನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 18 ಪರ್ವಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಪರ್ವಗಳು. ಪರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಇರೋದು. ಈಗೇನೋ ಈ ರಥ ಅತಿರಥರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ರಥ ಅತಿರಥರ ಸಂಖ್ಯಾ ಪರ್ವ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಮೈ ಶ್ರೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ದುರ್ಯೋಧನ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಉಪ ಪಾಂಡವರು 5 ಮಂದಿಯು ಮಹಾರಥರು, 5 ಜನನು ಮಹಾರಥರು. ವಿರಾಟನ ಮಗನಾದ ಉತ್ತರನು ಕೂಡ ರಥಿಕರಲ್ಲಿ ಮೇಲಾದವನು ಎಂದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಭಿಮನ್ಯು ರಥಿಕ ಅಗ್ರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಸಮಾನನಾದವನು. ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಹು ವೇಗದಿಂದ ಬಿಡತಕ್ಕವನು.
ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಕ್ಕವನು, ಧೀರ, ದೃಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞ, ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನಿನ್ನಿಂದುಂಟಾದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳ ವೀರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಧುವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಉತ್ತಮ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಾದವನು. ಇವನು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆದರ್ತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ವೃಷ್ಣಿ ವೀರರಲ್ಲಿ ಇವನು ಮೊದಲನೇ. ವೃಷ್ಣಿಗಳು, ಅಂಧಕರು, ಭೋಜರು, ಯದು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾದವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ವಂಶಗಳು. ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಔಜಸ್ ಎಂಬವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಈಗ ಯುಧಾಮನ್ಯು, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ರಥಿಗೋತ್ತಮ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ರಥಗಳು, ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು ಇವೆ. ಕುಂತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನಾದ್ರೂ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕವರು ಇವರು. ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಅವರು ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಂಕಿಯು ಗಾಳಿಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ವಿರಾಟ, ದ್ರುಪದ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮುದುಕರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇತರರಿಂದ ಜಯಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಹಾರಥರೇ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರತ ಆದ್ದರಿಂದ ವೀರಯೋಗ್ಯವಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೀರ್ಯ ಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ತಮಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ಅವರಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ತಮಗಿರುವ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ವೀರ್ಯಕ್ಕೂ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶೌರ್ಯವಾಗಲಿ ಭೀರುತ್ವವಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಆಯಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವಂತ. ಒಂದೊಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೀರುಗಳೇ ಶುರುವಾಗ್ತಾರೆ. ಭೀರು ಅಂದ್ರೆ ಭಯಪಟ್ಟವನು ಅಂತ, ಹೇಡಿಗಳಾದವು ಅವರೇ ಶುರುವಾಗ್ತಾರೆ. ಶೂರರೇ ಭೀರುಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ದೃಢ ಧನುಧಾರಿಗಳಾದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಉಂಟು. ವಿರಾಟ, ದ್ರುಪದ. ದ್ರುಪದನ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ? ದ್ರುಪದನಿಗೆ ಮಾವ, ಸ್ವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟವನು, ದ್ರೌಪದಿಯ ತಂದೆ. ಇವನು ಇದು ದ್ರುಪದನ ಸಂಬಂಧ. ವಿರಾಟಂದು ಸಂಬಂಧಿ. ಉತ್ತರೇನ ಅವನು ನೀವು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂದ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನೃತ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮಗನ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ವಿರಾಟ, ದ್ರುಪದರಿಗೆ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನಡೆಯೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರನು ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಎಂಬ ಬಂಧುತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇಬ್ಬರು ಆತ್ಮತ್ಯಾಗಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಎಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 120ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 170ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 171ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಭೀಷ್ಮನು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಥ ಹತ್ತಿದ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜಕುಮಾರ, ಪಾಂಚಾಲ ಪುತ್ರನಾದ ಶಿಖಂಡಿಯು ಕೂಡ ರಥಿಕಾಗ್ರಣಿ ಎಂದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಾನು ನಪುಂಸಕನಾಗಿದ್ದು ಅಪಪ್ರಥೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇವನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಪಾಂಚಾಲರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭದ್ರಕರ ರಥ ಸೈನ್ಯಗಳು ಬಹಳವಾಗಿದೆ. ಆ ರಥ ಸಮೂಹದನ್ನೇ ಇವನು ಪ್ರಬಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಅವನು ಅತಿರಥರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಇವನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಶಿಷ್ಯ, ಮಹಾವೀರ. ಇವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವನು. ಇವನ ರಥ ಸೈನ್ಯ ಬಹಳ ಪ್ರಭುವಾದ್ದು ಅಂತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಉಳ್ಳವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಾದಿನೋ ವದಂತಿ ಚೊಲ್ರಪಟಿಕೆ. ಕೋಪಗೊಂಡ ಕಾಲರುದಂತೆ ಇವನು ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಇವನ ಸೈನ್ಯ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಎಂದು, ದೇವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಟಿ ಎಂದು ಯುದ್ಧ ನಿಪುಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಮಗನಾದ ಕ್ಷತ್ರಧರ್ಮ ಎಂಬನು ವೀರನಾಗಿದ್ರು ಅವನಿನ್ನೂ ಬಾಲ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಮಗ. ಸೊ ದ್ರೌಪದಿ ಈ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ. ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಕೂಡ ಇದೆ, ಮಗ. ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಧರ್ಮ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವನು ಇನ್ನು ಬಾಲ, ತಕ್ಕಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಅರ್ಧರಥ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಮಗ ಅವನನ್ನ ಕರ್ಣನಂತೆ ಅರ್ಧರಥ ಅಂತಂದ. ಶಿಶುಪಾಲ ಪುತ್ರ ಚೇದಿ ರಾಜ ಆದ ದೃಷ್ಟಕೇತು ಮಹಾರಥದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವನು, ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿ, ಪಾಂಡವರ ಬಂಧು. ಇವನು ತನ್ನ ಮಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿ
ಮಹಾರಥರಿಗೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಚೇದಿ ರಾಜ, ಚೇದಿ ಅನ್ನೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ ಇವನು. ಯಾರು? ಶಿಶುಪಾಲ. ವಧೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಗ ಯಾರು? ಶಿಶುಪಾಲನ ವಧೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಮ್ ಅವನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಂಡವರ ಬಂಧು ಇವನು ತನ್ನ ಮಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿ ಮಹಾರಥರಿಗೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷತ್ರದೇವ ಎಂಬುವನು ರಥಿಕರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆನಿಸಿದವನು. ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದವನು. ಶತ್ರುಪುರಗಳನ್ನು ಅನೇಕವಾಗಿ ಜಯಿಸಿದವನು. ದುರ್ಯೋಧನ, ಇವರು ಹೊರತು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಚಾಲರಲ್ಲಿ ಜಯಂತ, ಅಮಿತೌಜಸ್, ಸತ್ಯಜಿತ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾರಥ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಮಹಾಬಲವುಳ್ಳವರು, ಕೋಪಗೊಂಡ ಮದದಾನೆಯಂತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೋರಾಡುವಂತವರು. ಅಜ ಎಂದು ಭೋಜ ಎಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ ರಾಜ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಮಹಾರಥರು. ಅಜ ಭೋಜ ಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತವರು. ಹಾಗೆಯೇ 5 ಮಂದಿ ಕೇಕೆಯ ಸೋದರರು ಉತ್ತಮ ರಥಿಕರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ರಕ್ತಧ್ವಜವುಳ್ಳ ಆ 5 ಮಂದಿ ಕೂಡ ದೃಢ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವರು. ಕೌಶಿಕ, ಸುಕುಮಾರ, ನೀಲ, ಸೂರ್ಯದತ್ತ, ಶಂಖ, ಮದಿರಾಶ್ವ ಎಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲ ರಥಿಕೋತ್ತಮರೇ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲವರು, ಯುದ್ಧ ಲಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದವರು, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳು. ಆ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಧಕ್ಷೇಮಿ, ವೃದ್ಧಕ್ಷೇಮ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜನ ಮಗ. ಪಾಂಚಾಲಿ ಇವಳಿಗೆ ಹೆಸರು. ವೃದ್ಧಕ್ಷೇಮ ಎಂಬುವನು ಮಹಾರಥ. ಚಿತ್ರಾಯುಧ ಎಂಬ ರಾಜನು ರಥಿಕರಲ್ಲಿ ಮೇಲಾದವನು. ಅವನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪರಂ ಭಕ್ತ. ಯುದ್ಧರಂಗಕ್ಕೆ ಬೂಚಡದಂತಿರುವಂತಹ ಚೇಕಿತಾನ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಧೃತಿ ಎಂಬುವರಿಬ್ಬರು ಮಹಾರಥರು. ದುಷ್ಟಕೇತು ಚೇಕಿತಾನ ಕಾಶಿರಾಜಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ವರ್ಧುಲ್ಯೋ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಧಾನವಾದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಂಖಗಳಿದೆ. ಅದ ಶಂಖ ಘೋಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಂಡವರ ಕೌರವರ ಕಡೆ ಯಾರ ಎದೆ ಹೊಡಿತು ಅಂತ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅವ್ರ ಘೋಷ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಇವ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗೆ ಹೌದು. ವ್ಯಾಘ್ರದತ್ತ, ಚಂದ್ರಸೇನ ಎಂಬವರು ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಥಿಕಾಗ್ರೇಣಿಗಳು. ಕ್ರೋಧ ಹಂತೃ ಎಂಬ ನಾಮಾಂತರವುಳ್ಳಂತಹ ಸೇನಾ ಬಿಂದು ರಥಿಕರಲ್ಲಿ ಮೇಲಾದವನು. ಕ್ರೋಧವನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದವನು. ಕ್ರೋಧ ಹಂತೃ ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲವನು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪವನ್ನ ಜಯಿಸಿದವನು. ಅವನನ್ನ ಭೀಮನಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಅವನು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆ ಬಹಳ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೋ ದ್ರೋಣನಲ್ಲಿಯೋ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಯೋ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಂತಹ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದವನೇ. ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಯನೆಂಬುವನು ಹಸ್ತಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ಹಸ್ತವೇಗ ಉಳ್ಳವನು. ಅವನು ಭರತಿಗನಿಗೆ ಸಮಾನ ಎಂದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದರಿಂದಾಚೆಗೆ ದ್ರುಪದನ ಮಗನಾದ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಎಂಬವನು ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಾಕ್ರಮ ಉಳ್ಳವನು. ಇನ್ನು ತರುಣ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ 8 ಮಂದಿ ರಥಿಕರಿಗೆ ಸಮಾನ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವನು ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಿಗೆ ಸಮಾನನಾದ ಅತಿರಥ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಪಾಂಡವರ ಕೀರ್ತಿಗಾಗಿ ಅವನು ಮಹತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾವೀರ್ಯವುಳ್ಳ ಪಾಂಡ್ಯರಾಜನು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೇಮ ಉಳ್ಳವನು. ಇದು ಹೊರತು ಆ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಮಂತ, ವಸುದಾನ ಎಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ 2 ಅತಿರಥರಿದ್ದಾರೆ. 2 ಶತ್ರುಪುರಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವರು. ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜ ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಇದರಿಂದ ಪಾಂಡ್ಯ, ಚೋಳ, ಚೇರ ದೇಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಇವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುದ್ಧ, ಮಹಾಭಾರತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಇದು 171ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 172ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಷ್ಮ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ರಥಿಕರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾ ಶಿಖಂಡಿಯ ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಿಗಾಗಿ ತಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟಮಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ದುರ್ಯೋಧನ ಆ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೋಚಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಾರಥ. ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ದೇವಾಂಶದವನಂತೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಂತಿ ಭೋಜ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲವುಳ್ಳ ಧನುರ್ಧರ. ಅವನು ಭೀಮಸೇನಿಗೆ ಮಾವ. ಕುಂತಿ ಭೋಜ ಏನ್ ಮಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂತಿ ತಮ್ಮ, ಅದರಿಂದ ಸೋದರ ಮಾವ, ಹೆಣ್ಕೊಟ್ಟ ಮಾವ ಅಲ್ಲ. ಕುಂತಿಗೆ ತಂದೆ ಕುಂತಿ ಭೋಜ. ಕುಂತಿ ಭೋಜ ಭೀಮಸೇನಿಗೆ ಮಾವ ತಪ್ಪಿದು. ಮಾತಾಮಹ ತಾಯಿಯ ತಂದೆ, ತಾತ.
ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಕುಂತಿ ಭೋಜನ ಮಗಳೇ ಕುಂತಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮಾವ ಅಲ್ಲ, ಸೋದರಿ ಮಾವ ಅಲ್ಲ, ತಾತ. ತಾತ. ತಾತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಮಹ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮಾತಾಮಹ. ಅವನೊಬ್ಬ ಅತಿರಥ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕವನು, ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ. ಇಂದ್ರನು ದಾನವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕಡೆಯ ಯುದ್ಧ ವೀರರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಸರುಗೊಂಡವರು. ಆ ಕುಂತಿ ಭೋಜ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗನಾದ ಕುಂತಿ ಭೋಜನ ತಂಗಿ ಏನು ಅಂತಕ್ಕೆ, ಕುಂತಿ ಭೋಜನ ಮಗಳು ಕುಂತಿ ಇಂದ್ವಲ್ಲ, ಮಾವ. ಇದು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ನಲ್ಲಾಗಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಕುಂತಿ ಭೋಜ ಇವನು ತಮ್ಮ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲಿ. ಕುಂತಿ ಭೋಜನು ತನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗನಾದ ಭೀಮನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡೋಣ, ಬೇರೆ ಇದುಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ನಾಮ ಚೂಡಾಮಣಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕುಂತಿ ತಂದೆಗೂ ಕುಂತಿ ಭೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಬಂದಿರೋದು. ದೂರ್ವಾಸ ಬರ್ತಾನೆ, ಇವನು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನೇ ನೇಮಿಸಿದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿಯ ತಂದೆ. ಹಾಕ್ಲ. ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿಸುವಂತವನು. ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಭೀಮಸೇನ ಮಗನಾದ ಘಟೋತ್ಕಚ ರಾಕ್ಷಸ, ರಥಿಕ ಅಗ್ರಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲಾದವನು, ಅನೇಕ ಮಾಯೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನು. ಅವನು ಮುಂದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾಯಾಬಲದಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಅವನ ಕಡೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಕೂಡ ಅವನ ವಶವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬಹಳ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಮಹಾರಾಜ, ಇವರ ಹೊರತು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾನಾ ದೇಶದ ರಾಜರು ಬಂದು ಸೇರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ರಥಿಕರನ್ನ, ಅತಿರಥರನ್ನ, ಅರ್ಧರಥರನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರವಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರನಿಂದ ಪಾಲಿತವಾದ ದೇವ ಸೇನೆಯಂತೆ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಪಾಲಿತವಾದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಸೈನ್ಯ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ರಾಜ, ಬಹಳ ಮಾಯೆಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲವನಾಗಿಯೂ ಜಯಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಅವರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ನಾವು ಈಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನೇನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜಯವನ್ನು ಕೋರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೋತರೆ ಅವರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಸಾಯ್ತೇನೆ. ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣ, ಗಾಂಡೀವಧಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನ, ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ರಥಿಗೋತ್ತಮರು. ಇವರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಥರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಎದೆಗೊಟ್ಟು ನಿಲ್ತೇನೆ. ದುರ್ಯೋಧನ, ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ರಥಿಕರಾರು, ಅತಿ ರಥರಾರು, ಅರ್ಧರಥರಾರು ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜರೇ ಆಗ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ನಾನು ತಡಿತೇನೆ. ಆದರೆ ಪಾಂಚಾಲ ಪುತ್ರನಾದ ಆ ಶಿಖಂಡಿ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯುಧ ಪಾಣಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಅವನು ಎದುರಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅವನನ್ನ ನಾನು ಎದುರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಲ್ಲೋದು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರಿಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತವನ್ನು ಹಿಡಿದ ಸಂಗತಿ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲದು. ಆ ವ್ರತದಿಂದಲೇ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬಾಲನಾದ ಚಿತ್ರಾಂಗದನನ್ನ ಕೌರವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ವಿಚಿತ್ರ ವೀರ್ಯರನ್ನ ಅವನು ಯುವರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ದೇವವ್ರತ, ದೇವತೆಗಳಂತೆ ದೃಢ ವ್ರತ ಉಳ್ಳವನು, ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದೇವವ್ರತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಎಂಬುದನ್ನ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಜರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸನ್ನಾಗಲಿ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಸಾಗಿದ್ದವನ್ನಾಗಲಿ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಮ್ಮತಿಸುವನಲ್ಲ. ಆ ಶಿಖಂಡಿ ಎಂಬುವನು ಮೊದಲು ಹೆಂಗಸಾಗಿದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀನು ಕೇಳಿಬಲ್ಲಿಯೋ ಇಲ್ವೋ ತಿಳಿಯದು. ಅವನು ಕನ್ಯೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಪುರುಷನಾದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೊಡನೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜರು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಲ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ 5 ಮಂದಿ ಕುಂತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಾರೆ ಎಂದ. ಇದಕ್ಕೆ 172ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಥಾತಿರಥ ಸಂಖ್ಯಾ ಪರ್ವವು ಕೂಡ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಂಬೋಪಾಖ್ಯಾನ 173ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರ್ವ. ದುರ್ಯೋಧನ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು. ಭೀಷ್ಮನು ಅಂಬೋಪಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದೊಳಗೆ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಅಂಬೆ ಮೊದಲಾದ 3 ಮಂದಿ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನ
ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಷ್ಮನ ಕುರಿತು ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮಃ. ಹೇ ತಾತ, ಶಿಖಂಡಿಯು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಏನು? ಮೊದಲು ನೀನು ಸೋಮಗ ಪಾಂಚಾಲರು ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲೋದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ಪಾಂಚಾಲ ಪುತ್ರನಾದ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ, ಹೇ ದುರ್ಯೋಧನ, ಆ ಕಥೆನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ನಾನು ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನ ಈ ರಾಜರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಲಿ. ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಶಂತನು ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡವನು. ಅವನ ಕಾಲಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಚಿತ್ರಾಂಗದನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ. ಅವನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಲತಾಯಿಯಾದ ಸತ್ಯವತಿಯು ಅವಳ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಇವನು ಗಂಗೆ ಮಗ ಸತ್ಯವತಿ ಶಂತನುವಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸತ್ಯವತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲತಾಯಿ ಎಂದು, ಸ್ಟೆಪ್ ಮದರ್ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ, ದೇವವ್ರತನಿಗೆ. ಆ ಸತ್ಯವತಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ವಿಚಿತ್ರ ವೀರನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದು ಚಿತ್ರಾಂಗದ ವಿಚಿತ್ರ ವೀರ್ಯ. ವಿಚಿತ್ರ ವೀರ್ಯ ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕನಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತೋರಿತು. ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಕುಲದ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಶಿರಾಜನ ಎಣೆ ಇಲ್ಲದ ರೂಪವುಳ್ಳ ತನ್ನ 3 ಮಂದಿ ಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ನಡೆಸೋದಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಕರೆಸಲ್ಪಟ್ರು. ಆ 3 ಮಂದಿ ಕನ್ಯೆಯರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇವಳು ಅಂಬೆ, ಎರಡನೇವಳು ಅಂಬಿಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯವಳು ಅಂಬಾಲಿಕೆ. ಈ 3 ಕನ್ಯೆಯರನ್ನ ಅವರ ತಂದೆಯ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಶುಲ್ಕವಾಗಿರಿಸಿ ಯಾವನು ಬೇರೆ ರಾಜರನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ಆ ಕನ್ಯರನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮೂವರನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದ. ಕನ್ಯಾಶುಲ್ಕ ಅಂತ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಕನ್ಯಾಶುಲ್ಕ. ಏನ್ ಕನ್ಯಾಶುಲ್ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜರನ್ನ ಗೆದ್ದು ಯಾರು ಬರ್ತಾನೋ ಅದು. ಏನೇನೋ ಪಂಥಗಳು ಆ ರೀತಿ ಅವನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಆ ಕನ್ಯರಿಗೆ ರಾಜರ ವೀರ್ಯವೇ ಶುಲ್ಕವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದೇ ರಥದಿಂದ ಕಾಶಿರಾಜನ ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಲಂಕೃತದ ಆ 3 ಮಂದಿ ಕನ್ಯರನ್ನ ಅವರ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕಾಗಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅನೇಕ ರಾಜರನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಆ ರಾಜರೆಲ್ಲ ತಾವು ಆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಆ ರಾಜರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರ ಕಣ್ಣಿದ್ರಾಗಿಯೇನೆ ಆ 3 ಮಂದಿ ಕನ್ಯರನ್ನು ನನ್ನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು, ಇದು ನಾನು ಶಂತನು ಪುತ್ರನಾದ ಭೀಷ್ಮ ಈ ಕನ್ಯರನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಇವರನ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕನ್ಯರನ್ನು ನಾನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಆತುರದಿಂದ ಆಯುಧ ಪಾಣಿಗಳಾಗಿ ಮೇಲೆದ್ದು ರಥವು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ಲಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಾರಥಿಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ರಥಿಕರು ರಥಗಳನ್ನ, ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕರು ಆನೆಗಳನ್ನ, ಕೆಲವರು ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಏರಿ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಿಗಳಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಡೆದ್ರು. ಆ ರಾಜರೆಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ರಥ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಇಂದ್ರನು ದಾನವರನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬಾಣವರ್ಷದಿಂದ ಜಯಿಸಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೊಂದು ಕೆಡಹಿದೆ. ನನ್ನ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದ ರಾಜರ ಸುವರ್ಣ ಧ್ವಜಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಆನೆಗಳು, ಸಾರಥಿಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿಸಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಾಜಿತರಾಗಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ರು. ಅನೇಕರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಚಳಗ ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತರಾದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕನ್ಯರನ್ನು ತಂದಿರೋದಾಗಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಸತ್ಯವತಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 173ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮಃ. ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದನೋ ಪೌರುಷ ತೋರಿಸಿಯೋ ಎದುರಿಸೋ, ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೋ, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬರೆಸಿಯೋ, ಇವೆಲ್ಲ ವಿವಾಹದ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಿಂದನೀಯವಾದದ್ದು ಗೊತ್ತೈತೆ. ಪೈಶಾಚ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಮಾವನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಮಾವನಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ತಂದ್ಬಿಡೋದು, ವಿಕ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ. ಈ ಕನ್ಯಾಶುಲ್ಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಶುಲ್ಕ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ಮದ್ವೆ ಆಗೋಕೆ ಇದಾಗಿರೋನು. ಅವನು ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಧನಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬಳು ಸತ್ಕುಲ ಪ್ರಸೂತಿಯಾದವನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನನಗಿದೆ, ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಬೇಕು ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ನಾನು ತೀರಿಸಬಲ್ಲೆ, ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ಗೋ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಕನ್ಯಾ ಶುಲ್ಕ ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್, ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಲ್ಲ, ಅವಳ ಏನೇನು ಬಯಕೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸಬಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇವರುಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಿವಾಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸೂರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹ, ಹಿರಿಯರು ನೋಡಿ ಜಾತಕ ಅನುಕೂಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯೋ ಮದುವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಈ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ರುಕ್ಮಿಣಿನ ಅವನ ಅಪರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ, ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ದ್ವಾರಕೆನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಾಸುದೇವ ವಿವಾಹ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೊಂದೊಂದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾಂಬವಂತ ಅವನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನೇ ರಾಮನೋ ಕೃಷ್ಣನೋ ಅಂತ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧ ಅದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕಡೆಗೆ ರಾಮನಂತೆ ಇವನು ನೋಡಿ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಗಳನ್ನೇ ನೀನು ವಿವಾಹವಾಗುವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಜಾಂಬವತಿಯನ್ನ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬರುವಂತದ್ದು. ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3-4 ಮದುವೆಗಳು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಮೈಷಿರು, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಸತ್ಯಭಾಮ, ಆಮೇಲೆ ನಾಗ್ನಜಿತಿ, ಕಾಳಿಂದಿ, ಅப்புறம் ಮಿತ್ರವಿಂದ, ಸತ್ಯ, ಅப்புறம் ಲಕ್ಷಣ, ನ್ಯೂಟುತಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮೈಷಿರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆನಲ್ಲಿ. ಭೀಷ್ಮ ಆ ಕನ್ಯರನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ವೀರ್ಯರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅಂಬೆ ಎಂಬುವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡದೆ ತಾನು ಸಾಲ್ವ ಎಂಬುವನನ್ನ ನೋದು ಮೊದಲೇ ಕಾಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಮೊದಲು ಈ ಅಂಬಿಗೆ ಅಂಬಾಲಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಗಂಡು ನಾಯಿಗಳು ಬಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಉಂಟು. 2 ಸಲಗಗಳು ಹೊಡೆದಾಡೋದು, ಅದು ಯಾವುದು ವೀರವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಇದು. ಅಂಬಿಕೆ ಅಂಬಾಲಿಕೆನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬೇರೆ ರಾಜರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ರಾಜರ ವೀರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕ. ಇವನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಯಂವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವಳ ಕೈಲಿ ಮಾಲೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇವನು ಇಂಥವನು, ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು, ಅವನ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಅನೇಕ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧಾಗ ಇವನು ಸೋತಾಗ ಅವನ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಸಾಮಂತನಾಗಿರುವಂತವ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಇನ್ನು ಇವಳು ಶರ್ಮಿಷ್ಠೆ ದೇವಯಾನಿ ಯಯಾತಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಚಾದೇವಿಯಾನಿ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಿಷ್ಠೆ ರಾಜ ಅಪ್ಪ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ 2 ಕಣ್ಣು ಪಳಪಳ ಅಂತ ಇದ್ದಂಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಚುಚ್ಚಿದ್ಲು ಅವಳು. ಆ ರಾಜ ಅಯ್ಯೋ ಯತಿ ಅವನು ಮಹರ್ಷಿ, ಅವನಿಗಿದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು. ಕಡೆಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕೋಶ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಇವನು ಮದುವೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾಟ್ ಶರ್ಮಿಷ್ಠ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚವನನ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಸುಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚವನ ಸುಕನ್ಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದೆ. ಒಂದು ರಾಜ ಅವನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದ ಅಂತ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಕ್ಯಾಂಬೋಡಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವನ ಮಗಳು ಯಾರೋ ಇದ್ರೆ ಇವನೇನು ಯಾವ ಕುಲ ಏನು ಗೋತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಬಂದು ಇವನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ. ಈ ತರದ್ದು ಚರಿತ್ರೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಗೋತ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಗೋತ್ರ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಧನೇ
ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗಳು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಬಂದವರು, ಈಗ ನಾಗ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವಳೊಬ್ಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬರೋಲ್ವೇ, ಉಲೂಚಿ, ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೆಂಗಸರ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಈಗ ರಾಜ ಬಹುವಲ್ಲಭ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಆಮೇಲಿನ ಇದು ಸರಿಯಾದ ರಾಜನ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೂ ನಿಯಮ ಇರಬೇಕು. ಏನು ನಾನೇ ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, 8 ಜನರು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಈ ಅಕ್ಬರು ಇವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದದೇ ಕತೆ. ಅದರ ಪರಾಕಾಷ್ಠ ಇದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಕಿಲುವಾಗಿ ಬಂದೊಂದು ಆಗಿ ಬಂದಂತಹದ್ದು. ದಶರಥನ್ಗೆ 365 ಜನ ಹೆಂಡ್ತಿ. 60,000 ವರ್ಷ ಪರಿಶ್ರಮ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಏನು ಕಥೆಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀತಿಯುಕ್ತವಾದದ್ದ ಮಾರಲು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿನೆ ಈ ಉದ್ದಾಲಕ ಶ್ವೇತಕೇತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೆಣ್ಣು ಭೋಗದ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಕೈ ಹಿಡಿದವಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬನು. ಇವಳಿಗೆ ಪತಿವ್ರತೆ ಹೇಗೋ ಆಗ್ನೂ ಪತ್ನಿ ವ್ರತನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳು. ಅದನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ இப்ப சாதத்துல ஏன்னா அங்க யார் வேற யாருக்கும் இது பண்ண கூடாது. எப்படி சேஞ்ச் ஆனான்றது சொல்றேன். இப்போ ಎಲ್ಲ பண்ணிக்கிறார். ನಾಲ್ ಕರೀಮ್ದೆ ಗೊಜ್ಜೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ. ಸಜ್ಜಪ್ಪ ರವೆ ಉಂಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತಿನ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಡಿಗೆನೋ ಅವ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ 250 300 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನು. ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂತ. ಇವ್ರು ತಗೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದು, ಮರ್ತೋಯ್ತು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. 2 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೆ. ಪಿತೃಗಳ ಶೇಷ ಅದು. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸದವಳು ಕೊಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಪಿತೃಗಳ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಗುರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವರು ಮನೆಯವರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಶ್ರೇಯೋ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಯಿ ರುಚಿ, ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಶುರು ಮಾಡಿದ ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಊಟದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ 4 ಸಜ್ಜಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್. ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಡೆ ಸಜ್ಜಪ್ಪ ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಬಾಯಿ ರುಚಿಗ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯತೆ ಒಳಗೆ ಸಾಕಿ ಕೊಡೋದೆ ಒನ್ನುತ್ತೀವಿ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್. ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೂ ಕರಿಬಾರ್ದು ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ. ನಮ್ ತಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇನ್ಯಾರೋ. ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಕರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ. ಶ್ರಾದ್ದ ಬಿದ್ದಿದ್ಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಶ್ರಾದ್ದ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪಿತೃಶೇಷ. ಬರೀ ಅವ್ರೊಂದ್ ಚೂರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪಿತೃಶೇಷ ಅಲ್ಲ. ಆಚರಣೆಗಳು ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡಿ. ಅಕ್ಕಿ ಇವಾಸಾಡ್ಕೊಡೋದಂಗೋ ಯಾರು ಯಜಮಾನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅವನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿತೃಶೇಷಕ್ಕೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಲ್ಲ. ಸಂಕಲ್ಪ அவசியமே இல்ல. மூணு பண்ணாக்கு மாத்திரம் பித்ருசேஷு இல்ல. பிண்டத்துக்கு அம்சி பண்ற மேத்து சாப்பிடக்கூடாது. கர்த்தோ பிண்டத்துக்கு ஷட்பிண்டத்துக்கு அம்சி பண்ற மேத்து சாப்பிடக்கூடாது. ஷட்பிண்டத்துக்கு அம்சி பண்ற மேத்து சாப்பிடக்கூடாது. கர்த்தோ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಷಟ್ಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಪಿತಾಮಹ ಅಂಶಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಯಾರಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಶಿ? ಅದು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ, ಪಿತಾಮಹನಿಗೆ, ಪ್ರಪಿತಾಮಹನಿಗೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪಿಂಡಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದೀಯ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನಂ ಕರಿಷಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಆಚರಣೆನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ
ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೇಡ, ಗೋರಿಕಾಯಿ ನಾನ್ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಗಯನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಸೇಬ್ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅರ್ಥವನ್ನ. ಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಂಡವನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಾಪೂಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಮಾಶಾಪೂಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪಿಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದು? ಆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದು ಪಿತೃಶೇಷ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅವನಿಗೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ಪಿಂಡಿಗೆ ಸಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಯಾರಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದಾಗಾರೆ. ಅರ್ಥ ತಿಳಿದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ವರದರಾಜ ಮೇಲೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪಿತೃಶೇಷ ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಧಾರ ಇದೆಯಾ? ತಪ್ಪು ಆಚರಣೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ನನಗೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ವಾದ್ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಯಾವ್ದೋ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಹೇಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೊಡು ಕೂಡದೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಹೇಳುದು ನಿಮ್ಗೆ? ಆಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾವ್ರ? ಆಮೇಲೆ இப்படி பண்ணிக்கிறாங்க, அவனுக்கு சாத்த பண்ணிக்க தெரியாது ನೋಡ್ರ, ಅದ್ಕಾಗಿ ಎನ್ನ சொல்றாளோ அப்படி. ಜನಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ತರದ್ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೂಸ್ ನೋಡಿ ಬಿಸಾಕೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಇಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ನೋಡಿ, ಜನಾರ್ದನ ಹಿಂಗ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿತೃಶೇಷವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರು. ಆ ಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಅದು ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಈಟಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ರಂಡು ಹೂಳು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅಗಿದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಕರ್ಣಾಚಮನ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚಮನ ಮಾಡಬಾರ್ದೆ? ಆಚಮನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತಾ? ಕಿವಿ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಯಿ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಚ್ಯುತಾಯಮ ಅಂತ ಗೋವಿಂದಾಯಮ ಅಂತ. ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಪ್ರಾಶನ ಪಣ್ಕೂಡಾದು ಪ್ರಸಾತಿಯೇ ಎಲ್ಲ ನಿಂಗ್ சொல்றதெಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಏನೋ ಹೇಳಿ, ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಶ್ರಾದ್ದ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಆದ್ರೆ ಅವತ್ ಅನ್ನನೇ ತಿನ್ಬೇಕು. ತಿಂದೆ ಇದ್ರೆ ಪಿತೃಗಳ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮಾಡೋನಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು. ಅಲ್ಲ, ವ್ರತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋನು ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ವ್ರತ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಕು, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲ, ವ್ರತ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ವ್ರತ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ತಪ್ಪು. ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವ್ರತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಯಾವ ವ್ರತನೂ ಇಲ್ಲ. ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇನೆ ಏಕಾದಶಿ. ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇದು. ಇವಾಗ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಅಷ್ಟೇ 4 ಅಲ್ಲ 8 ಲೋಟ ನೀರ್ ಕುಡೀರಿ, ಏನನ್ನು ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಏಕಾದಶಿ. ಆದರೆ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಪಡನಕ ಅರ್ಶಿಲ್ ಪಣ್ಣಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಇದು ತಿನ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ ನೋಡಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋಕು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವೇ? ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಒಟ್ಟಲಕ್ಕಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದಂತ ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ? ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಯಾರೋ ಬಂಧುಗಳು ಜ್ಞಾತಿಗಳು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರದ್ದು ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋದ್ರೆ, ನಾನು ಏಕಾದಶಿ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಡಲೆ ಅಂದವರೇ ವಡೆ ಸಜ್ಜಪ್ಪ ಸಾಟುಡ್ರೆ ಅನ್ನಕ ನೀವು ಪಿತೃಗಳ ಪ್ರಸಾದ ಅದನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ಗೆ ಪಿತೃಶಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಶ್ರಾದ್ದದ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಬಂದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಊಟನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ದೋಷ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿಯಾದಂತ ಮಾರ್ಗ. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ತೆಂಗಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿ ಬಂದು ಶ್ರಾದ್ದನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಪಂಡ್ರಲೆ ದ್ವಾದಶಿ ಪಂಡ್ರವ ಎಂತ್ಕೇನೆ ಏಕಾದಶಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಧಾನ. ಅಂಬರೀಷನ್ ಗೊತ್ತ ಅಂತ ಹಸು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರುಗೆ, ತಾಯಿ ಅಂದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎತ್ಯೋ ಬ್ಲೋ ಪೊನ್ಯುಟ್ಟೆ ಎನ್ನೈಕನ್ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ತೆರೀದೆ. ಇದು ದುಡ್ಡು ಕೆಟ್ಟ ಇದು ಆಚರಣೆಗಳು.
ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಈಗ ಮುನ್ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿಕನ್ನ ಕೊಯ್ಲು ಪೋಯ್ಟು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅನ್ನಿಕೆ ನೀವು ಮುನ್ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ದೇವ್ರ ತೀರ್ಥ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಧಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅವತ್ತು ಮುನ್ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಮುನ್ಪಂಕ್ತಿ ಕೂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಯಜಮಾನ ಅಯ್ಯೋ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಥ ತಗೊಳ್ಬಿಡ್ತಾನ ಮೊದ್ಲು. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ತೀರ್ಥ ಕೊಟ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏಳ್ಸದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರು ಶೇವ್ ಚೂಟೆ ಅಕ್ಷತೆ ಇದಂಪಿನ ಅಪರು ತೀರ್ಥ ಆಮೇಲೆ ಪಿತೃಶೇಷ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮಿಂದ, ಇನ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸಂಪನ್ನ ಇದೆ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೀಮಂತ ತಗೊಂಡ್ರದೆ. ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಂತ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆನೋ ತಾತನೋ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು. ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ಖತನ ಇದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಧಾನವೇ ಹೊರತು ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ ಮೀಸೆ ಬಿಡೋ, ನಿನ್ ಮೀಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಮ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದು. ತಂದೆ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯವು ಆಧಾರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಬೇಕು. ಈಗ ಏನೇನೋ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಚರಣೆಗಳು. ಏಕಾದಶಿ ಹಾ ಇವನ್ ದಿವ್ಯದರ್ಶನ್ கோவிலையும் அவளை என்ன சொல்றதுன்னா நீங்க கோவில்ல சாப்பிட்டது தோஷம். எப்படி சரியா எப்படி தோஷம் இல்லை, எப்படி தோஷம் இல்லைன்னா நீங்க ஒரு காரியம் பண்ணுங்க. அந்த வேதாந்த தேசிகರ ಸಚ್ಚರಿತೆ ರಕ್ಷೆ நம்மளுக்கெಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಆಚಿದೆ. ಸಚ್ಚರಿತೆನಲ್ಲಿ ಭಗವನ್ ನಿವೇದಿತ ಅಧಿಕಾರ. ಈ ಮೊದಲನೇದು ಊರು ತಗೊಂಡ್ರ ಅಧಿಕಾರ. ಊರು ತಗೊಂಡ್ರ ಹೇಗ್ ಧರಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದರ ವಿವರ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಸಚ್ಚರಿತೆ ರಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಸಚ್ಚರಿತೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ರಕ್ಷೆ. ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಭಗವನ್ ನಿವೇದಿತ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ತಿಂತೀವೋ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಹಾರ. ನಿಮಗೆ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಅಂತ ಇದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ನೀವು ತಿನ್ನುವಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರ. ಸಚ್ಚರಿತ ರಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳೆ ಭಗವನ್ ನಿವೇದಿತ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನಿಕನ್ನ ಏನ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೋ ಎಳೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನ. ಈ ಜೂಗ್ನಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಪಾವಾಯಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಂಗ ಯಾರೋ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ರು ಯಾರೋ ಇದ್ದಾವ, ಇವ ಎಲ್ಲ ಕೇಟ ಅಂತ ಸಮೇತವ ಮಾವ ಎನ್ನ ಪಣ್ಣು ಇಪ್ಪ ಅಂದ. ಇಂದಿಕ್ಕಿ ನೀಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಪೊಂಡ್ ಮಾಡಿಗೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದುಟಿಕನ ಕುಡಾರವೆಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕುಡಾರವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಪೊಂಗಲ್ಲು ಇಲ್ದಿದ್ದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿ, ರವೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೆ. ಅವ್ರೆ ಅಂದ್ ಭಟ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ஒரு வயல் ಇಪ್ಪಟ್ಟದ ಆಗಮತ್ತುಳ್ಳಿಕರ್ನ ಸಾಧುವೇ ಪಣ್ಣು ಅನ್ನ. ಆಗಮತ್ಲಿಕ್ಕರ್ದು ಏನು ಸರಿಯಾ ತಿಳಿದ್ರು ಇವರು. ஏகாதசிக்கு போயிருந்தோம். அவளை இன்னைக்கு ஏகாதசி ஆனாலுமே பெருமாளுக்கு ஏகாதசி இல்லை, அதுக்கோசரம் நாங்க பிரசாதத்தை சாதமும் அது கனெக்டே பண்றோம். ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಅವ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ನೀವು ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೇನೆ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು. ಶ್ರಾದ್ದದ ದಿನ ಏಕಾದಶಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ವಯ ಇದ್ರೆ ಅವತ್ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವತ್ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಅಲ್ಲ, ಕೂಡದೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್. ಇದು ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರ ಮಾತು, ನಂದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಭಗವನ್ ನಿವೇದಿತ ಅಧಿಕಾರ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. இல்ல ரொம்ப ரொம்ப பேர் வச்சுக்கொண்டிருக்கேன். மாத்வா பண்றதுல அவன் சொன்ன மாதிரி அவா பண்றது இல்ல. 6:30க்கு பிராமணன் வர சாப்பாடு. ದ್ವಾದಶಿಯನಿಗೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಸಾಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಏನನ್ನಕ ಇದ್ದೆ ಹರಿಕತೆ ಇದುಗಳೆಲ್ಲ ಚೊಲ್ಯುಟ್ಟೆ ಹಸುಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿ ಪುಣ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಏನು ಈಗ ಏಕಾದಶಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳಾಗ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞ ವೈಶ್ವದೇವ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ದು ಊಟ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಉಪಾಖ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬರೀ ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಳೆದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ. ಸೂರ್ಯೋದಯ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಳೆದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಾಮಾನುಜರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ ಬರ್ದ್ವಿ ನಾವು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯರು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ವೈಶ್ವದೇವ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ. ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈಗ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ತಿಂಡಿದು, ಆ ತರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ. ವಾದ್ಯಾರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ. ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಲಿಂದ ಯಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದೇಶಕಾಚಾರ್ಯ, ಇಲ್ಲ ವರದರಾಜ ಸಿರಿಮಲ, ಇಲ್ಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸೋಸಲೆ ವಾದ್ಯಾರ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಸಿಗ್ತಾರ ಇವಾಗ. ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಯಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಹೋದ್ರೆ ಆಸುರಂ ಅಂತಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇದನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ವಿಯೋಗ ಆಗಿದೆ, 1 ವರ್ಷ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನ್ ಸಜ್ಜಪ್ಪ ರವೆ ಉಂಡೆ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ. ಅದು ಅವತ್ತು ಅವನ್ ತಿಂದ ಇದ್ರೆ ಸಿಹಿ ಸುಮ್ನೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಡ 1 ವರ್ಷ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹುಚ್ಚತನ. ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಸಿಹಿ ಏನೋ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ಗಳು, ಇಲ್ಲ ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ಆಯ್ಕನ್ನ ಜಾಮೂನ್ ಪಣ್ಯುಡ್ಲ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಆ ವರ್ಷ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವ ಯಜನ ಮನುಷ್ಯ ಯಜನ. ದೇವ ಯಜನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿನ ಈ 1 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಡತ್ಲ ಪಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ತಂದು ಡಬ್ಬ ತಂದು ಇಟ್ಬಿಡೋದು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಂತ ಆಚರಣೆ ಇದು? ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬೋದು ಇವ್ರು. ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ನೀವು ಹೋದ್ ವರ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈ ವರ್ಷ ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ ಬೇಡ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಇನ್ಯಾರ್ದು ಆನಿವರ್ಸರಿ ಅಂತದ್ದು ಇಂಥದ್ದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಡಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅದೇ ಏಕಾದಶಿ ಸಾಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಆಚರಣೆಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದು. ತಾವೇ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿಯಾದ ವಿವೇಕ ಅವ್ರುಗಳು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಏನು ಅನ್ನೋದು ಸಾರದಡುಗೆಯ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು, ಬೇರೆ ಮತಿ ಬೇರೆ ಮತ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ಆಧಾರಗಳಿದ್ಯಾ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ವರದರಾಜ ಸಿರಿಮಲೆ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಈ ವಾಸ್ ಎ ಲಾಯರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಮೃತಿ ಆಧಾರ ತೆಗೆದು ತೋರ್ಸವ್ರು. ಆಧಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ವೇದ ಮಾರ್ಗ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರು ಒಂದನ್ನಾದ್ರೂ ಖಂಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ. அந்த புஸ்கத்திய உபயோகம் சபத்துல யாரோ இத்தல்ட்டேங்க போனா நீங்க தெங்கலையே கொஞ்சம் ಕಾಮೆಂಟ್ பண்ணிக்கங்க ಅದೆಲ್ಲ ವಾಂಗ್ರದಾನಕ್ பண்ணுவாங்க. ನಾನು ತೆಗಿಯೋಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇವಾಗ ಚೊಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂದ ಈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ತೆಂಗಲೆ ವಡಗಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬಂದಾಗ ಕ್ಷಾರ ಲವಣ ವರ್ಜಂ ಪ್ರಾಣಾವತಿಗೆ ಯಾವುದು ಕ್ಷಾರ ಲವಣ ವರ್ಜಂ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರದನ್ನ ನೀವು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ, ಪರಿಶೇಚನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಮೂತ್ರ ಇದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ಉಪ್ಪು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಲವಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೋಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ದೋಷ ಇದೆ. ಸೊ ಉಪ್ಪು ತರಿಸಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಬರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಲವಣ ವರ್ಜಂ ಅಂದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಳಂಬಗೋ ಸಾರಿಗೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಹೀಗಿರುವಂತದ್ದು ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದು. ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಪೃಥ್ವೀತೆ ಪಾತ್ರಂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದೇ ಏತದ್ವೋ ಹವ್ಯಂ ಕವ್ಯಂ ಅಂತ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಮೊದಲನೇ ಎಲೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಎಲೆನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಖಾರ ಹುಳಿ ಅದರದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ವಿಶೇಷ. ಮೊದಲು ಕೋಸಂಬರಿ ಏನೋ ಕರಿಮ್ದ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಆಚರಣೆ? ಇದು ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗೋದೇನೆ. ಅವನು ಮಾಧ್ವನೋ ಸ್ಮಾರ್ತನೋ ಇವನು ಯಜುರ್ವೇದಿನ ಆಪಸ್ತಂಭ ಆಧಾರ, ಸುಋಗ್ವೇದಿ ಆದ್ರೆ ಆಶ್ವಲಾಯನ ಸೂತ್ರ. ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಬರುವಂತ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇರುವಂತದ್ದೇನೆ ಆಚರಣೆ. ಇದು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಮ್ಮವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತ್ರಿಸುಪರ್ಣ ತಿನಾಚಿಕೇತ ಪಾರಾಯಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ, ಪರಿಶೇಚನೆ ಎಲ್ರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ತಿನ್ಬೇಕು, ಇಟ್ಟು ಕೈ ಇಟ್ಟು ತಿಂದ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಯಾವುದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು. ಇದನ್ನೇನೆ ಕೃತ್ಯ ಆಕರಣ ಅಕೃತ್ಯ ಆಕರಣ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅಪಚಾರಗಳು ನಾವು ನಡೆಸೋದು. ರಾಮಾನುಜರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಚೊಲ್ರಾಳೆ ಆ ತುಳಿದು ಬರಪಡ್ತಾರೆ. ಆಚರಣೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ಚರ್ಚೆಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯಗಳು ಸರಿ, ಯಾರಿಗೇನ್ ಇಷ್ಟನೋ ಅದ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗ್ ಭಗವಂತ ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಯಾರಿದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವಾದ ವಿಧ ತರ್ಕ ಇವುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂಟಿ ಕೊಪ್ಪಲ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ತರ್ಪಣ ಮಾಡೋದು ಏನು ಪ್ರೇತಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ದೇವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತರ್ಪಣ ಬಿಟ್ರೆ. ಯಾಕೆ? ವಸು ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯರು ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು. ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಗಾಡ್. ಹೌದು, ಇದು ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಸೇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಏನು ಜನಗಳಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿಗೆ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸಜ್ಜಪ್ಪ, ರವೆ ಉಂಡೆ, ಚಿತ್ತುಂಡೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ಇದೇನೆ. ಇಲ್ಲೂ ತಿನ್ನಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಸರಿ, ಒಂದು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಖರ್ಚಾಚಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಅನ್ನೆಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ಗಳಿದೆಗಳೆಲ್ಲ. ಈಗ ಮದುವೆ ವಿವಾಹ ಇದ್ರದ್ದು ಈ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚೌಲ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆನವ್ರು 25 ಜನ ಸೇರ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯವ್ರು 25 ಜನ ಸೇರ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೀರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಮಿತರೇ ಜನ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಈ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಪೌರೋಹಿತ ಅವನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವ್ರ ಮಾತುಗಳು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇವರು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಉಪನಯನ ವಿವಾಹ ಉತ್ಸವೇಕ ಪ್ರಧಾನೋ. ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಡದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಈ ಮೆಹಂದಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೆಹಂದಿ, ಉಪನಯನಕ್ಕೆ ಮೆಹಂದಿ, ಕೆಟಿಕಿಂಗ್ಳ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಅವನ್ ಯಾವನ್ನೋ ಕರೆಸಿ ಆ ಸೌತೋ ನಾರ್ತೋ ಏನೋ ಡಿಶ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಚಾಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಮಾಡಿ. இப்ப நம்முடைய வாழையில மெஹந்தி இல்லாத கல்யாணமே பண்ணிக்கல. 2 நாள் மத்திய அழைச்சு விடுறா வீட்டுக்கு ಮೆಹಂದಿ ವಾಳಿಯೇ. ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ. ಹಾಗೆ ನಡ್ಸಿದ್ರೇನೆ ಮದುವೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ನಡೀತು ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಕುಣಿರಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು. ಅದೇನ್ ಸಭ್ಯತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಹಾಡುಗಳು ಮೆಹಂದಿಲಿ. ಹಿಂದೆ ಕಮಲಾಕರನ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಬಂದಾಳೆ. ಅವ್ರವರೇ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಇತ್ತುಲ್ಟೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ ಅವ. ಅದಕ್ಕೆ ವರಚೆ ಅವ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರ. ಕರುಣಾಕರನ್ ಬಿಂಡಿಗ್ನೂಲ್ಗೆ ಬಂದಚ್ಚೆ ವೈನತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅವ್ರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರುಣಾಕರನ್. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿದೆ. ಯಾವ ಮಠಕ್ಕೋ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ ಯಾರೋ ಕರೆದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇವರು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೀಕರು ಎಲ್ರು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಗ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ. ಅವ ಪಣ್ಕಿಂಡಿಕ್ ರಚೆ ಅಂಕಡೆ ಇನ್ನ ಅದು ಕಂಡನ ಇತ್ತುಳ್ತಿದೆ ಇದು ಚೋಲ್ಟ್ರಿ ಇಕ್ಕದಂಗೆ.
ಅವಬಲ್ ಮಟ್ಟಿದ್ದ ಪಕ್ಕತ್ಲೆ ಅವಬಲ್ ಮಟ್ಟತ್ಲೆ ಅರಿಂಕಡಿ ನಿಂದೆ ಅವ್ರ ಹಂಗ ಬಂದಾರೆ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಚೆ ಹಿಂಗ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕುಣಿತ ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತಿಲ್ಲ ಏನು ಹಿಂದಿ ಹಾಡೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದೆಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇಲ್ದದ್ದು ಕುಣಿಯುವಂತಹದ್ದು ಏನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ಹೇಗ್ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ನೀಗಳು ಪಡುಂಗ ಅಷ್ಟೇಪ್ಪ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ ಬಂದು ಕುಣಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ ಬರೋಣ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅಂಬಿಕೆ ಅಂಬಾಲಿಕೆ ಅವರುಗಳಿದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ ಆ ಕನ್ಯರನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ವೀರನಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅಂಬೆ ಎಂಬವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಳು ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು? 3 ಜನರನ್ನ ಇವನು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅವಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಪತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗ್ದೋಗಿರೋದು. ಇವನ್ ಸಾಲ್ವನು ಇವನ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ದ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವ ಸೋತ ಆಮೇಲೆ ಇವಳು ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಅವನಿಂದ ಸೋತು ಬಂದವನು ವೀರ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅಷ್ಟಮಯಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ದುರ್ಯೋಧನ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬಲತಾಯಿಯಾದ ಸತ್ಯವತಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅಮ್ಮ ಈ 3 ಕಾಶಿರಾಜನ ಕನ್ಯರು ವೀರ್ಯ ಶುಲ್ಕವಾಗಿದ್ದ ಇವರನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅನೇಕ ರಾಜರನ್ನ ಜಯಿಸಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೆ. ಆಗ ಸತ್ಯವತಿ ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ಆಗ್ರಾಣಿಸಿ ಆನಂದದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡುತ್ತ ಹೇ ಪುತ್ರ ಅದೃಷ್ಟವಶದಿಂದ ನೀನು ಜಯಿಸಿ ಬಂದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸಿದಳು. ಒಡನೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಆಗ ಆ 3 ಕನ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವಳಾದ ಅಂಬೆ ಎಂಬುವಳು ಬಹಳ ಲಜ್ಜೆಯೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಭೀಷ್ಮ ನೀನು ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲವನು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನು ನಾನು ಹೇಳುವ ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾದ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಲ್ವರಾಜನನ್ನ ವರಿಸಿದ್ದೆ. ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಅವನನ್ನೇ ಪತಿ ಅಂತ ವರಿಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುರಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ದ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಲ್ದೆ ಲವ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಇವರೇ ವರದರಾಜ ಮೇಲೆ ತಮಾಷೆವರು ಇದ್ಪಣ್ಣಿಂದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಇದೆ ಪಾತಿನ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ ಲವ್ ಶುರುವಾಚೆ 1 ವರ್ಷத்துல ಡೈವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇನೆ ಇವ್ರ ಲವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಅವಳು ನೋಡಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೋ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅವಳ ವೇಷನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಲವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಇಬ್ರಿಗುವೆ. ಯಾಕೆ ಪಂಚಾಂಗ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನೋಡಿ ಗಣಗಳು ಅಂತ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಣ ಇವಾಗ ಇವನು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಷ್ಟು ಗಣಗಳು ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಇದಾಗತ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವರಿಗೆ ಗೃಹ ಮೈತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಬಲ್ಲ. எத்தனை ஆச்சரியமான தெரியுமா? ஜோதிஷத்துல நப்ரு யா சத்தியமோ பிரியமன்றதுக்கு ஏதோ ஒரு ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನುವಂತೆ ಎಂಡೆ ಪುಳ್ಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು 50 ಜಾತಕದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದು. ಸರಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ್ರಿ ಇದು ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಯೂಟೆ ಅಪ್ರು ರೊಂಬ ಇದು ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ 50ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾಳೆ. ವಿಧುರ ಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬೇಕಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರು. ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದ ಯಾವ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಭುಕ್ತಿ ವೇದದ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಬರೀ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ವೇದ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಾಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ದೆ ಸುಮ್ನೆ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅನರ್ಥಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ என்ன பண்ற வேலை ತುಮ್ನೆ இப்ப ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಮ ಆಯ್ತೆ ಅರಂಗ ಬೇರೆ ಆಯ್ತಾ ಏನೋ ಒಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರ್ಸೋದು. ನೋಡಿ ಇವರಿಬ್ರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಯಾರನ್ನೋ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮನೆ ಆಗಿದೆ, ಹೊಸ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇಬ್ರಿಗೂ ಕಾರಿದೆ, ಮಕ್ಳು ಆಯ್ತು. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಳಾಗೋದೇನ್ ವಿಶೇಷನೇನು? ಆದ್ರೆ ಅವರ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ.
ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಟ್ವಾಸು ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಜಾಯತೆ ವರ್ಣಸಂಕರ ಪತಂತಿ ಪಿತರೋ ಹೇಷಾಂ ಲುಪ್ತ ಪಿಂಡೋದಕ ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಮಾತುಗಳು. ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವಾಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾಟ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಅವ್ರು ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನ್ರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಏನ್ ನೀವ್ ಹೇಳೋಕ್ ನೀವ್ ಯಾರು? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ, ನಾಟ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ. ಇವನ್ ಹೇಳ್ದ 3 ಕನ್ಯೆ, ಇವಾಗ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ಅವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅನುರಾಗ ತೋರಿಸ್ದ. ಹೀಗೆ ನೀನು ರಾಜಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಮಿಸಿದ ನನ್ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಸೇರಿಸೋದು ಉಚಿತನೇನೋ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂಬೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ಅಂತ ಕುರುವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ಧರ್ಮದ ಅತಿಕ್ರಮ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದೆ? ಇದ್ದ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಹೇಗೆ ಉಚಿತವೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಆ ಸಾಲ್ವರಾಜನು ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆತರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅನುಮತಿ ಕೊಡು. ಧರ್ಮಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆನಿಸಿದ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡು. ನೀನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವ್ರತ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದವನು ಅಂತಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿಗೆ 124ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ 174ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮಃ 175ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಷ್ಮನ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಅಂಬೆಯು ಸಾಲ್ವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದದ್ದು. ಸಾಲ್ವ ಅವಳನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು. ಅಂಬೆಯು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಾಪಸ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಾಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರೀ ಇದೆ ದ್ವೇಷ, ಪ್ರತೀಕಾರ, ಸೇಡು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬರೋದು. ದ್ರೋಣನಿಗೆ ದ್ರುಪದನ ಮೇಲೆ ಸೇಡು. ದ್ರುಪದ ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಂತ ಮಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಗುರು ಆಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ, ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಗೆ. ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ದ್ರೋಣ ಗುರು. ಈಗ ತಾನೇ ಇದ್ನಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ದ್ರೋಣಂಗೆ ಇವನು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ನನ್ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಈ ದ್ರೋಣ ಇವರಿಬ್ರುವೆ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಇವನು ನಾನು ಶಪಥ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ರು ಹಳ್ಳಕ್ ಬಿದ್ದವರೇನೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಭೀಷ್ಮ. ದ್ರೋಣ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ, ದ್ರುಪದ ನೀನ್ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಂಚಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ದ್ರೋಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು. ಅರ್ಜುನ ಹೋದ, ಕೊಲ್ಬೇಡ ಅವನನ್ನ, ಹೇಳ್ಕೊಂಬ ಅಂದ. ಸರಿ ಅವನ್ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದು ಇವ್ನು ಮಂಚಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ದ. ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ, ನಿನ್ನನ್ನ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಮಂಚಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದ್ರೋಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ ಮುಂದೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮರ್ತು ಬಿಡಿದ್ನ. ನಾವಿಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋಣ. ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಂದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ದ್ರೋಣಂಗೂ ದ್ರುಪದನಿಗೂ ಈ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಅವರಿಬ್ರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯನ ಆದ್ರೆ ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ಅಂದ ಅವನು. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ದವನ್ ದ್ರುಪದ. ಇಬ್ಬರ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು. ದ್ರುಪದ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದೇನಿತ್ತು. ನಾನು ಇವಾಗ ರಾಜ, ಏನೋ ನೀನು ದರಿದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನೀನು ನನಗ್ ಸಮನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತಂದ. ಇವನ್ಗ ಇದು ಅಧಿಕಾರದ ಮದ. ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡು ಅಂದ. ಇವನು ಕೈ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನು ದ್ರುಪದ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಈ ದ್ವೇಷ, ಪ್ರತೀಕಾರ ಇವುಗಳಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರ ಲೈಫು ಹೀಗೆ ಬರೋದು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಬೆ ಕಥೆನೂ ಇಷ್ಟೇ. 175ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಷ್ಮನ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಇವನು ಹೋದ. ಸಾಲ್ವ ಅವನು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೇ ದುರ್ಯೋಧನ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಾಳಿ ಎಂದು ಯೋಜನಗಂಧಿ ಎಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡಂತಹ ನನ್ನ ಬಲತಾಯಿಯಾದ ಸತ್ಯವತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಳು ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿ, ಯೋಜನಗಂಧಿ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳು ಸ್ಮೆಲ್ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು. ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ. ಇವನು ಪರಾಶರ ಅವಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಅವಳು ಮತ್ಸ್ಯ ಗಂಧಿ ಆಗಿದ್ದವಳು, ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಸಹಜವಾಗಿ ಕೆಲವರು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅದು ಇದಾಗೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶೂದ್ರಳಿಗೆ ವೈಕ್ರಳೆ, ಅವಳು ಕಿಟ್ಟ ಪೋನಕ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಂತಾರೆ. ಮೂಗು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶರೀರದಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೊದ್ಲು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಮ್ಮ ವಾಕಿಂಗ್, ಇವರು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯೋದು. ಆ ಬೆವರು ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಡ್ಕಿನ ತಿರ್ಮಾ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೆವರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು.
ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ posters. ಇದೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆ ಶರೀರದಿಂದನೇ ಅಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ವಾಸನ ದುಷ್ಟ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ. ಹಾಗೆ ಇವಳಿಗೆ ಯೋಜನಗಂಧಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿದ್ದಂತ ಸತ್ಯವತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪುರೋಹಿತರು ಋತ್ವಿಕ್ಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ, ಅವನು ಲವ್ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ಅಂಬೆಯನ್ನು ಕರೆದು ವೃದ್ಧರಾದ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ದಾದಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಸಾಲ್ವರಾಜನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಹೋಗಮ್ಮ ನೀನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ಅವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸು, ವೃದ್ಧರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಒಬ್ಬ ದಾದಿ, ಇವ್ರ ಜೊತೆ. ಅವಳು ಸಾಲ್ವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಮಹಾರಾಜ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಪ್ರತಿಗ್ರಹಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸು. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಒರೆಸಿದವಳು, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಮಿಸಿದವನು ಎಂದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಲ್ವ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾ, ಎಲೈ ಭದ್ರೆ, ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಕೈಗೆ ಸೇರಿದವಳು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಲಾರೆ, ನೀನು ತಿರುಗಿ ಆ ಭೀಷ್ಮರಳಿಗೆ ಹೋಗು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಬಯಸಿದ್ದ ನಿನ್ನನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ, ಅವನ ಪತ್ನಿಯೇ ನೀನು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಲಾರೆ. ಆ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜರನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪತ್ನಿಯಾದ ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನಂತ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು? ಅವನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿದ, ಇತರರಿಗೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನಂತವನು, ಇತರರಿಗೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನಂತವನು ಅನ್ಯ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು? ಭದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನೀನು ಹೊರಟೋಗು, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕಾಲವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಎಂದ. ಆಗ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮೋಹದಿಂದ ಕಾಮ ಪೀಡಿತೆಯಾದ ಅಂಬೆ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಹೋದವಳಲ್ಲ, ಅವನು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಾಜರನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ಅವನು ನನ್ನ ರಥವನ್ನು ಏರಿಸಿಕೊಂಡ. ನಾನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ. ನಿರ್ದುಷ್ಟೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿನಿ, ಇನ್ನು ಬಾಲೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವಳು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂವಾದ ಸೀತೆಗೂ ಆಂಜನೇಯನಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಜನೇಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ರಾಮದೂತ ಅಂತ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ನಾನು ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಡೀ ಲಂಕೆನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಲ್ಲೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಅಷ್ಟು, ಪೂರ ಲಂಕೆನ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ರಾಮ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ನೀ ನನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂದ. ನಾನು ರಾಮನ ಪತ್ನಿ, ಪರಪುರುಷರನ್ನ ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೇನು ನಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ? ರಾವಣ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಲ್ಲ ನಿನ್ನ, ಪರವಾಗಿಲ್ವೋ ಅಂದ. ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ದೋಷ? ಯಾವುದು? ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ, ಇವಳ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಇವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಭೀಷ್ಮ ತಾನ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ನ ಕಾನೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ, ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡದ ಅವನು, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಇವ್ರು 3 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ವೀರ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಅಂತ ಇವರಪ್ಪ, ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇವರಪ್ಪ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದು. ಕಾಶಿರಾಜ, ಅಂಬೆಯ ತಂದೆ, ಆ ರೀತಿ ಇಡ್ಲೇ ಬರದಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಯಂವರ ಆಗಿದ್ದು ಸಾಕು, ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ಹೊಡೆದಾಡಿ ಯಾರು ಇಸ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಅವರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಏನಿದು? ನಾನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನ, ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿನಿ, ಇನ್ನು ಬಾಲೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವಳು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮರೆ ಹೊಕ್ಕ ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಪ್ರತಿಗ್ರಹಿಸು, ಮರೆ ಹೊಕ್ಕವರನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮತ ಅಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ ಅವನ ಅನುಮತಿಯಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಭೀಷ್ಮನಾದ್ರೂ ಮದುವೆಗೆ ಇಷ್ಟಪಡೋನಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಮಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ತಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತಂದುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ನನ್ನ ತಂಗಿಯರಿಬ್ಬರನ್ನು ಗಾಂಗೆಯ ವಿಚಿತ್ರವೇದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನ ವರಿಸತಕ್ಕವಳಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಯಸಿದವಳಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಸತ್ಯ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತಾನಾಗಿ ಕಾಮಿಸಿ ಬಂದ ಕನ್ಯೆಯನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬಾರದು. ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಳು. ದುರ್ಯೋಧನ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸಾಲ್ವ ಅವಳನ್ನ ವರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಪವು ಜೀರ್ಣವಾದ ತನ್ನ ಸೋಲೆಯನ್ನು ಸುಳಿದು ಬಿಡುವಂತೆ
ಹೊರೆ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವಳನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಸರ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದನ್ನ ಪೊರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇವಳ ಗಮನ ಇದೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಲ್ವಾ, ನೋ, ನೀನ್ ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗು ಅಂದ. ಅವಳ ಮಾತು ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ದುಸ್ಸಹವಾದ ಕೋಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರದೆಯಾಗಿ ನೀರು ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸು. ದುಃಖದಿಂದ ಗದ್ಗದ ಸ್ವರೊಡನೆ ಅವಳು, ಮಹಾರಾಜ, ನೀನಂತೂ ನನ್ನನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಸರಿ ಇರ್ಲಿ, ಇನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಇದ್ದಂತೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸತ್ಯವು ನಿಜವಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೋದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಗತಿ ಲಭಿಸಲಿ, ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿ ಅಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು. ಆಗಲೂ ಸಾಲ್ವನು ಮಹಾ ವ್ಯಸನೆಯಿಂದ ಗೋಳುತ್ತಿರುವ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಕರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಹೋಗು, ಹೊರಟೋಗು, ನಾನು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಸೋತವನು, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವನ ಹೆದರಿಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀನಾದ್ರೂ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಆ ಭೀಷ್ಮನಿಂದ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿಬಿಟ್ಟವಳು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಡ, ಹೊರಡು ಎಂದು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ಆ ಸಾಲ್ವ ಹೀಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಳು ಕುರರ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಗೋಳಿಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಲು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾವ್ಯಸನದಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತೆ ದುರ್ಭಾಗ್ಯಳಾದ ಹೆಂಗಸಿಲ್ಲ, ಬಂಧುಗಳು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇತ್ತಲಾಗಿ ಸಾಲ್ವನು ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ. ಇದು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಲವ್ ಪಣ್ಯುಟ್ಟೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವ್ರುಗಳು ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕಡೆಯವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇವಳು ಅಂಬೇದು. ತಿರುಗಿ ನಾನು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೀಷ್ಮನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಲಜ್ಜಾಸ್ಪದ. ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಸಾಲ್ವನಲ್ಲಿರುವ ಮೋಹವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಭೀಷ್ಮನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಬಂದವಳು. ಈಗ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ನಾನೇ ಬೈಕೊಳ್ಳೆ, ಅಥವಾ ಆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ಲೆ, ಅಥವಾ ಆ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಬೈಲೆ? ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧವೇ? ಯಾರ್ ತಪ್ಪು ಇವಾಗ? ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಣ್ಣಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ಪೋ ಇಂತ ಅವ ಅಪ್ಪನೇ ಪಣ್ಣಿಟ್ಟಾಗ ಎತ್ಗೂ ಗಲಾಟೆ ಕೇಳಂದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವಳು ಫಸ್ಟೇ ಈ ಸ್ವಯಂವರ ಏರ್ಪಡಿಸೋಕ್ ಮೊದ್ಲೇನೇನೆ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಅವನ ಮಿಸ್ಸಿದ್ದೆ, ಅವನು ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನಾವಿಬ್ರು ವಿವಾಹ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗಿರೋದು. ಈ ತರ ಆಗ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಇವಳನ್ನ ಎದುರಿಗೆ. ಭೀಷ್ಮನು ಆಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ರಥದಿಂದ ಧುಮುಕಿ ಸಾಲ್ವನ್ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಬುದ್ಧಿಹೀನೆಯಾದ ನಾನು ಈಗ ಈ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇರಲಿ. ಮತ್ತು ವೇಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯಂತೆ ವೀರ್ಯ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ನನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇರಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಇಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ವೀರ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಅಂತ? ನನ್ನ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಆ ಸಾಲ್ವರಾಜನಿಗೂ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇರ್ಲಿ. ಕೊನೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇರ್ಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲರ ದುರ್ನಯದಿಂದ ನಾನು ಈ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಗುರಿಯಾದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನವನ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ತಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಭೀಷ್ಮನೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೋ ಯುದ್ಧದಿಂದಲೋ ನಾನು ಆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕಾರ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರ್ಬೇಕು. ಆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಜಯಿಸಬಲ್ಲ ವೀರ ಯಾವುಂಟು ಎಂದು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಅವಳು ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಋಷಿಗಳಿದ್ದ ಒಂದು ತಾಪಸ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. ಅದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಪಸನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು. ಭೀಷ್ಮನು ತನ್ನನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು, ಹೋದದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ ತನ್ನನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಸೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ತಾಪಸರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದ. ಅವನು ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿ, ಶ್ರೌತ ಸ್ಮಾರ್ತ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನು. ಶ್ರುತಿ ವೇದೋಕ್ತ ಕರ್ಮಗಳು, ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ. ಶ್ರೌತ ಸ್ಮಾರ್ತ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಯಜ್ಞ ಅಪವಿತ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದುಃಖಿತೆಯಾದ ಈಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಎಲೆ ಬದ್ರೆ, ತಪಸ್ವಿಗಳಾಗಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಾನೇ ಮಾಡಬಲ್ಲವು ಎಂದ. ಆಗ ಅಂಬೆ, ಎಲೆ ಮಹಾತ್ಮರೇ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅರಣ್ಯವಾಸನೆಯಾಗಿ ಇದ್ದು ದುಶ್ಚರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅವುಗಳ ಫಲವೇ ಇದು. ತಿರುಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಲಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದ್ರು. ತಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಾಯ್ತು, ಈ ಭೀಷ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದವನು ಸಾಲ್ವ ಬಿಟ್ಟ. ಇಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡೆಗೆ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ಯೂಟ. ಸಾಲ್ವನು ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ. ನೀವು ನನಗೆ ತಪೋ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು.
ದೇವ ಸಮಾನರು ಪಾಪರಹಿತರು ಆದ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದಳು. ಆಗ ಆ ವೃದ್ಧ ತಪಸ್ವಿಯು ಅವಳಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ತಕ್ಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವಳ ಉದ್ದೇಶದಂತೆ ನಡೆಸಲು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ. ಇತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಂಬೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ? ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 175ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಜಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣಕೇಯುರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪರಿಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರಸಯೋಪಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂಕುಚದ್ವನ್ನಂ ಗಂಗಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಥಂ ವನಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿತ್ಯಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರಂ.